प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो विच असीं चर्चा करांगे कि सुतंत्रता दे सकारात्मक पक्ष दा सकारात्मक पहलू दा की अर्थ है ਅਤੇ सकारात्मक सुतंत्रता दीआं किहड़ियां-किहड़ियां मुख विशेषतावां हन। सकारात्मक सुतंत्रता दी धारणा दा जन्म सुतंत्रता दी जो व्यक्तिवाद वाली धारणा है उस दी प्रतिक्रिया दे वजों उस दे रिएक्शन वजों होया, क्योंकि व्यक्तिवाद वाली जो सुतंत्रता की धारणा है या नकारात्मक सुतंत्रता की धारणा है उस दा विचार सी कि राज नूं व्यक्ति दे जीवन विच घट तो घट दखलअंदाजी करनी चाहिए है। आर्थिक खेत्र दे विच तां बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई रेगूलेशन नहीं बनानी चाहिए, परंतु इस धारणा दा इस विचारधारा दा एक नकारात्मक पहलू ये निकलिया, एक नकारात्मक प्रभाव ये पिया कि अमीर होर अमीर हुंदे गए, गरीब होर गरीब हुंदे गए। पूंजीपतियों द्वारा कारखाने द्वारा मजदूरों की रज के लुट खसुट की गई। फिर इस तो बाद कुछ विद्वान पैदा हुए जिवें लास्की, ग्रीन, कांट, हाबहाउस, बार्कर। इन्होंने कहा कि समाजिक ते आर्थिक ढांचा इस तरह का होना चाहिए है जिस विच सारे लोग अपनी सुतंत्रता माण सकन। सुतंत्रता केवल व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी ते निर्भर नहीं होनी चाहिए, सगों इस तरह का समाजिक ते आर्थिक ढांचा कायम करके देना जिथे सारे व्यक्ति सुतंत्रता बराबरी नाल माण सकन, यह राज ते समाज की जिम्मेवारी होनी चाहिए है। इसलिए सुतंत्रता के अर्थां दे विच तब्दीली आई पाबंदियां की अणहोंद की थां ते, क्योंकि नकारात्मक सुतंत्रता के कंसैप्ट विच पाबंदी की अणहोंद नूं ही सुतंत्रता मन्निया जांदा सी, परंतु सकारात्मक सुतंत्रता ने कहा कि नहीं, पाबंदी की अणहोंद सुतंत्रता नहीं है, सगों नजायज पाबंदियां की अणहोंद अते जायज पाबंदी की होंद है जिहड़ी ओह सुतंत्रता है। हुण असीं सकारात्मक सुतंत्रता के अर्थ अते परिभाषा नूं अध्ययन करते हाँ। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि सुतंत्रता का भाव हर तरह की खुल्ह नहीं है। सुतंत्रता का भाव करनयोग कामां नूं करन अते भोगणयोग वस्तुआं नूं भोगण की सकारात्मक समर्था है। इस तरह मैकेनी नाम के एक विद्वान ने कहा है कि सुतंत्रता हर प्रकार दीआं बंदिशां दी अणहोंद नहीं है, बल्कि अनुचित बंदिशां की थां ते उचित बंदिशां की स्थापना करना है। इस तरह जिहड़ियां दोवें परिभाषावां जो असीं जिन्हां दा अध्ययन किया, दोवां ही परिभाषावां तो स्पष्ट है कि सुतंत्रता का जिहड़ा सकारात्मक पक्ष है वो ये नहीं कहता कि कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हर पाबंदी बुरी है। वो ये कहता कि नाजायज पाबंदी नहीं होनी चाहिए, परंतु जो जायज पाबंदियां ने वो होनियां चाहिए ने, ताकि इस तरह का माहौल भी क्रिएट करके दिता जा सके जिथे सारे लोग अपनी सुतंत्रता माण सकन। दूसरी विशेषता है सुतंत्रता की कि अधिकार सुतंत्रता दीआं जरूरी शर्तां हन। टी.एच. ग्रीन नाम का एक विद्वान होया है, इन्होंने कहा है कि अधिकार सुतंत्रता लई जरूरी शर्तां हन। जेकर सानू कुछ करने की सुतंत्रता तो है परंतु वह काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो उस सुतंत्रता का कोई बहुता लाभ नहीं है। जिवें जेकर सिक्ख्या प्राप्त करने की सुतंत्रता है परंतु सिक्ख्या साडा अधिकार नहीं है तो सानू उस सुतंत्रता का कोई बहुता लाभ नहीं होना। सिर्फ जो धनी लोग ने, पैसे वाले लोग ने, ओह ही उस सर्विस नूं खरीद सकणगे। मनुखी विकास लई ये सारियां अधिकार, सुतंत्रता, राज, ये तिन्नां दा ट्रायंगल किस तरह मनुखी विकास लई लाहेवंद है, किस तरह मनुखी विकास लई जरूरी है, यह एक ट्रायंगल टी.एच. ग्रीन ने बनाया है। उन्होंने कहा है कि मनुखी चेतना सुतंत्रता की मंग करती है। सुतंत्रता विच अधिकार शामिल हैं अते अधिकार राज की मंग करते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनैस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड द स्टेट। तीसरी विशेषता है सुतंत्रता की कि सुतंत्रता का अर्थ या सकारात्मक सुतंत्रता का अर्थ रुकावटां नूं दूर करना है, क्योंकि कुछ रुकावटां ने जिहड़ियां समाजिक ढांचे की कार्यशीलता करके साडे जीवन विच पैदा हो जांदियां ने कि सारे व्यक्ति ने जिहड़े सुतंत्रता नूं नहीं मान सकते। जिवें समाजिक ढांचे की कार्यशीलता करके कई बारी समाजिक ऊच नीच पैदा हो जाती है, कई बारी आर्थिक वखरेवें पैदा हो जाते हैं। उन्हां रुकावटां नूं दूर करना है जिहड़ा ओह सकारात्मक सुतंत्रता विच शामिल है। ते इह जिहड़ियां असमानतावां ने, इह जो रुकावटां ने सुतंत्रता के रस्ते 'च, सकारात्मक सुतंत्रता के समर्थकों का मनना है कि इन्हां रुकावटां नूं दूर किया जा सकता है, परंतु इस लई सानूं समाजिक ढांचे दे विच लोड़ींदियां तब्दीलियां
ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਗੁਣਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਆਰ opponents of liberty। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਰਾਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।